हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युकटेकनो चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 9 આપણું ઘર પૃથ્વી। પાઠ 9 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 9 આપણું ઘર પૃથ્વી। અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 નીચે આપેલા પ્રશ્નોના વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખવાના છે। एक हूँ सूर्य थी सौथी नजीकनो ग्रह छूँ। तेना माटे 4 ऑप्शन है, पृथ्वी, बुध, शुक्र अने नेपच्यून। साचो जवाब थशे बी, बुध ग्रह जे सूर्य थी सौथी नजीकनो छे। 2 जीरो अक्षांश वृत्त कया नामे ओळखाय छे? ग्रीनिच, कर्कवृत्त, विषुववृत्त के मकरवृत्त? साचो जवाब थशे सी, विषुववृत्त ना नामे ओळखाय छे। सवाल नंबर 3 23.5 उत्तर अक्षांश अने 66.5 उत्तर अक्षांश वच्चे कयो कटिबंध आवेलो छे? शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के तमाम? साचो जवाब थशे बी, समशीतोष्ण कटिबंध आवेलो छे। त्यारबाद सवाल नंबर 4 हूँ मारी धरी पर 23.5 अंशनो खूणो बनावुं छुं। ए सूर्य, बी चंद्र, सी पृथ्वी अने डी शुक्र। साचो जवाब थशे सी, पृथ्वी बनावे छे। 5 सूर्यनो क्रांतिवृत्त विषुववृत्त ने वर्ष में केटली वार छेदे छे? ए 1 वखत, 2 वखत, 3 वखत के 4 वखत? जवाब थशे 2 वखत छेदे छे। त्यारबाद सवाल नंबर 6 कोना अंतरायथी पृथ्वी पर सूर्यग्रहण जोवा मळे छे? चंद्र, सूर्य, पृथ्वी के एक पण नहीं? जवाब थशे ए, चंद्रना अंतरायथी सूर्यग्रहण जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 2 मने ओळखो। 1 मने भीमकाय ग्रह पण कहे छे। जवाब थशे गुरु। 2 मने ओळंगता तारीख बदलवी पड़े छे, तो आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा। 3 हूँ 90 अंश दक्षिण अक्षांश छूं। जवाब थशे दक्षिण ध्रुव। 4 हूँ पृथ्वीनी आसपास फरू छूं। जवाब थशे चंद्र। 5 हूँ न होऊं तो जीव सृष्टि नाश पामे। सूर्य। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 नीचेना विधानों खरा छे के खोटा ते जणावो। 1 चंद्र स्वयं प्रकाशित छे, खोटू छे। 2 नेपच्यून नीला रंगनो ग्रह छे, खरू छे। 3 पृथ्वी पर दोरेली काल्पनिक आड़ी रेखाओने अक्षांश कहे छे, विधान खरू छे। 4 21मी जूने कर्कवृत्त पर शियाळो होय छे, विधान खोटू छे। 5 विषुववृत्त पर खूब ज ठंडी पड़े छे, विधान खोटू छे। 6 90 अंश उत्तर अक्षांश उत्तर ध्रुव कहवाय छे, विधान खरू छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर लखो। 1 पृथ्वीनी गतिओ केटली छे? पृथ्वीनी गतिओ 2 छे। 1 परिभ्रमण अने बीजी परिक्रमण गति। 2 ध्रुवनो तारो कई दिशा में जोवा मळे छे? ध्रुवनो तारो उत्तर दिशा में जोवा मळे छे। 3 सूर्यमंडलनो सौथी चमकतो ग्रह कयो छे? शुक्र ए सूर्यमंडलनो सौथी चमकतो ग्रह छे। 4 180 अंश रेखांश वृत्त कया नामे ओळखाय छे? 180 अंश रेखांश वृत्त आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा ना नामे ओळखाय छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 3-4 वाक्य में उत्तर आपो। 1 पृथ्वी पोतानी धरी पर न फरे तो शुं थाय? जो पृथ्वी पोतानी धरी पर फरती न होत तो तेना बधा भागो वाराफरती सूर्य सामे आवता न होत, परिणामे दिवस अने रात न थात। पृथ्वीनो जे भाग सूर्यनी सामे होत तेना पर कायम माटे दिवस होत, अने पृथ्वीनो जे भाग सूर्यनी विरुद्ध दिशामां होत तेना पर कायम माटे रात होय। 2 अक्षांश वृत्त अने रेखांश वृत्त एटले शुं? अक्षांश वृत्त एटले पृथ्वीना गोळा पर दोरेली आड़ी काल्पनिक रेखाओ जेने अक्षांश वृत्त कहे छे। रेखांश वृत्त पृथ्वीना गोळा पर ऊभी काल्पनिक रेखाओ छे तेने रेखांश वृत्त कहे छे। 3 फेब्रुआरी मास में क्यारेक 29 दिवस होय छे, विधान समजावो। जवाब में लखी शकाय पृथ्वीनु एक वर्ष 365 दिवस अने 6 कलाकनुं छे। 6 कलाक एटले एक दिवसनो चौथो भाग। चौथा भागनी गणतरी करवानुं अगवडभर्युं होवाथी 365 दिवसोए वर्ष पूरुं करवामां आवे छे। बाकी बचेला 6 कलाकने दर 4 वर्षे फेब्रुआरी महीनामां एक दिवस वधारीने एटले के 28 दिवसने बदले 29 दिवस करीने सरभर करवामां आवे छे। आथी फेब्रुआरी महीनामां दर 4 वर्षे 29 दिवस होय छे ते वर्षने लीप वर्ष कहेवामां आवे छे। 4 कया ग्रहो आंतरिक ग्रहो तरीके ओळखाय छे? बुध, शुक्र, पृथ्वी अने मंगळ आंतरिक ग्रहो तरीके ओळखाय छे।
5. ઉત્તરાયણ એટલે શું? 22મી ડિસેમ્બરથી સૂર્યના સીધા કિરણો મકર વૃત્તથી ખસીને ઉત્તર તરફ એટલે કે વિષુવવૃત્ત તરફ પડવાના શરૂ થાય છે, જેને ઉત્તરાયણ કહે છે. આમ ઉત્તરાયણ 22 ડિસેમ્બરે થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 6. ટૂંક નોંધ લખો. 1. ચંદ્રગ્રહણ. ચંદ્રને સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળે છે, તેથી ચંદ્ર તરફ જતા સૂર્યના કિરણોની વચ્ચે પૃથ્વી આવે છે, ત્યારે પૃથ્વીના એટલા ભાગનો પડછાયો ચંદ્ર પર પડે છે. ચંદ્રનો એ ભાગ આપણને દેખાતો નથી, જેને ચંદ્રગ્રહણ કહેવાય છે. 2. સૂર્યમંડળ. સૂર્ય, ગ્રહો, ઉપગ્રહો, લઘુગ્રહો, ધૂમકેતુઓ, ઉલ્કાઓ વગેરેના સમૂહને સૂર્યમંડળ કે સૌર પરિવાર કહેવામાં આવે છે. સૂર્યમંડળમાં બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ એ 8 ગ્રહો આવેલા છે. આ બધામાં મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિને પૃથ્વી પરથી નરી આંખે જોઈ શકાય છે, જ્યારે યુરેનસ અને નેપચ્યુન શક્તિશાળી દૂરબીનથી જોઈ શકાય છે. આ બધા જ ગ્રહો લંબ વર્તુળાકારે સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. સૂર્યમંડળના બધા જ ઉપગ્રહો ગ્રહોની આસપાસ ફરે છે. પૃથ્વીને એક ઉપગ્રહ ચંદ્ર છે. ગુરુ, શનિ, યુરેનસ, નેપચ્યુન અને મંગળને 2 કે તેથી વધારે ઉપગ્રહો છે, જ્યારે બુધ અને શુક્રને એકેય ઉપગ્રહ નથી. મંગળ અને ગુરુના ગ્રહ વચ્ચે નાના કદના અસંખ્ય લઘુ ગ્રહો આવેલા છે. 3. કટિબંધો. પૃથ્વી પરના અક્ષાંશો પર દર વર્ષ દરમિયાન જે પ્રકાશ અને ગરમી મળે છે તે જોતા તેમને નીચે મુજબ 3 વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. કટિબંધોમાં ઉષ્ણ કટિબંધ, સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને શીત કટિબંધ આવે છે. સૌપ્રથમ ઉષ્ણ કટિબંધ જોઈએ. 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશથી 23.5 દક્ષિણ અક્ષાંશ વચ્ચે આવેલા વિસ્તારને ઉષ્ણ કટિબંધ કહેવાય છે. ઉષ્ણ કટિબંધના વિસ્તારમાં 12 માસ સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે, તેથી આ વિસ્તારમાં પ્રકાશ અને ગરમીનું પ્રમાણ સામાન્ય રીતે 12 માસ વધારે રહે છે. 2. સમશીતોષ્ણ કટિબંધ. બંને ગોળાર્ધમાં 23.5 અક્ષાંશથી 66.5 અક્ષાંશ વચ્ચે આવેલો વિસ્તાર સમશીતોષ્ણ કટિબંધ કહેવાય છે. આ વિસ્તારમાં સૂર્યના કિરણો બહુ સીધા કે બહુ ત્રાંસા પડતા નથી, તેથી આ વિસ્તારમાં પ્રકાશ અને ગરમી આખું વર્ષ મધ્યમ પ્રમાણમાં રહે છે. 3. શીત કટિબંધ. બંને ગોળાર્ધમાં 66.5 અક્ષાંશથી 90 અક્ષાંશ વચ્ચે આવેલો વિસ્તાર શીત કટિબંધ કહેવાય છે. આ વિસ્તારમાં આખું વર્ષ સૂર્યના કિરણો અત્યંત ત્રાંસા પડે છે, તેથી અહીં પ્રકાશ અને ગરમીનું પ્રમાણ 12 માસ ઘણું ઓછું રહે છે. ધ્રુવો તરફના પ્રદેશોને શિયાળાના અમુક દિવસોમાં સૂર્યના પ્રકાશ મળતો ન હોવાથી એ પ્રદેશોને ગરમી મળતી નથી. ત્યાર પછી 4. સંપાત. સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત વર્ષમાં 2 વાર એકબીજાને છેદે છે. જે દિવસે તે બંને એકબીજાને છેદે તે છેદન બિંદુને સંપાત દિવસ કહેવામાં આવે છે. સંપાત દરમિયાન સૂર્ય ઉત્તર તરફ ખસતા જતા ઉત્તર ગોળાર્ધમાં 22 માર્ચથી દિવસની લંબાઈ વધતી જાય છે અને રાત ટૂંકી થતી જાય છે. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં 21મી જૂને વર્ષનો લાંબામાં લાંબો દિવસ અને રાત ટૂંકામાં ટૂંકી હોય છે. સૂર્ય દક્ષિણ તરફ ખસતા જતા દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં 24 સપ્ટેમ્બરથી દિવસની લંબાઈ વધતી જાય છે અને રાત ટૂંકી થતી જાય છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં 22 ડિસેમ્બરે વર્ષનો લાંબામાં લાંબો દિવસ અને ટૂંકામાં ટૂંકી રાત હોય છે. વર્ષ દરમિયાન 21 માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે સૂર્યના કિરણો વિષુવવૃત્ત પર સીધા પડે છે, તેથી આ દિવસોએ દિવસ અને રાત સરખા થાય છે, જે વિષુવ દિનના નામે ઓળખાય છે. અહીં આપણા પાઠ 9ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ની સામાજિક વિજ્ઞાનના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે આ વિડીયોની PDF જોઈતી હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકશો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે PDFની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની PDF, સ્વાધ્યાયની PDF, સ્વાધ્યાયન પોથીની PDF, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો